शुभ संध्या। आज आमर विषय वस्तु हूँ जो मुख्य स्कूल गुड़िक रहा भारतीय समाजशास्त्र जो ट्रेडिशन रही तार जो मुख्य स्कूल गुड़िक रहा से विषय में आलोचना करवा किंतु ता पूर्व आम आलोचना अति संक्षिप्त एक्चुअली आम आलोचना करवा काली आम कौन पढ़ी जदि आम आलोचना करवा आम जानापी काली आम आलोचना करते किभली भाव में जो समाजशास्त्र विज्ञान संप्रसारण भारत में जिते किभली भाव में आरंभ होता मेडिएवल पीरियड रे किभली भाव में आरंभ होता तापर किभली भाव में भाषा भित्तिक परिवर्तन आसीथिला तापर कोभली भाव ब्रिटिशर माने आसिया पर किभली हमर जो इंग्रजी भाषार प्रचलन होता एवं अन्यान्य हमर जो आंचलिक भाषा बा जातीय भाषा रही ताकू किभली भाव में जो हमर ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी ऑफिस रो जो हमर कम्युनिकेशन बा जो भाषा रो जो ऑफिशियल कार्य रही दफ्तर जो कार्य गुड़िक होता सेगुड़िक किभली भाव धीरे धीरे आमर जो आंचलिक भाषा बा जातीय भाषा गुड़िक था से किभली भाव परिवर्तन करा इंग्राजी को करा तापर किभली भाव में जो समाज मुख्यतः प्रथम जो ब्रिटिशर्स मैंने आसिले से किभली भाव जो संचालन करा देश संचालन राज्यर संचालन कर किभली भाव अनेक बाधा विघ्न सम्मुखीन होगापी पड़ता है से भारतीय जो समाज रही जो विभिन्नता रही भारतर जातिगत विभिन्नता धर्मगत विभिन्नता ये सब विभिन्नता को एक्चुअली से बुझापी प्रकृत में बुझापी विभिन्नता गुड़िक से किभली भाव नूतत्व विज्ञानी जो मैंने रही आंथ्रोपोलोजिस्ट कही से किभली भाव नियोजित करते विभिन्न स्थान जो 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 स्थान गुड़िक जो गवर्नेंस जो कहुए संचालन कर जो सरकार संचालन कर जो बाधा विघ्न देखा जाता से गुड़िक किभली भाव से जो आम जहाँ कहुए प्रतिबंधक देखा जाता से गुड़िक से जानापी से प्रतिबंधक कारण गुड़िक जानापी से मैंने प्रथमे जो आमर समाज विज्ञानी रहिले नूतत्व विज्ञानी रहिले से नियोजित करते गवेषणा करने गवेषणा कौ विषय सब करने गवेषणा से मुख्यतः प्रत्येक संप्रदायर जो आमर कम्युनिटी रहा संप्रदाय रहा तार किभली भाव में जीवन शैली तार भाषा तार कला तार संस्कृति तार जो मुख्य अंग गुड़िक रहा से गुड़िक उपर गवेषणा करने से नियोजित करते जो नियोजित कले से द्वारा किंतु जदि प्रथम आम देखा से केवल जो ब्रिटिश ट्रेंड बा जो से द्वारा ब्रिटेन ट्रेनिंग पाई ब्रिटेन जो मैंने ट्रेनिंग पाई से नूतत्व विज्ञानी समाज विज्ञानी मान को मुख्यतः से नियोजित करते धीरे धीरे देखागला से भारत चिन्हट कले कि जो मैंने रहिले आमर योग्य प्रार्थी एवं से ब्रिटेन से पठे ट्रेनिंग नापी उच्च शिक्षा लाभ करने से उच्च शिक्षा लाभ कर आसवा से ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छे जो ब्रिटिश सरकार जहाँ आवश्यकता थी से आवश्यक एरिया बा से जो संदर्भ गुड़िक से रिसर्च आरंभ करते गवेषणा आरंभ करते आज आम देखा किभली भाव में ये जो भारतर जो समाज शास्त्र जो एक्सपांशन है जो आमर संप्रसारण होती किभली भाव में होती जेकोसी आम जदि विश्व स्तर में देखा किभली भाव में आम मुख्यतः भाव में आम समस्ते जाचे जिते कौन समाज विज्ञान जो विश्व स्तर में जो आसे आमको आलोचना करने जे केउ भाव केउ देश केउ विश्वविद्यालय गुड़िक समाजशास्त्र कौ भाव में एक्चुअली प्रकृत डेभलप करथिला आमर जहाँ कहुए से जो विभाग गुड़िक रही से गुड़िक किभली भाव में बढ़ी थिला आम जानापी पाई केते गुड़े मुख्य स्कूल रही जो आमर स्कूल ऑफ थॉट बा जहाँ कहुए जो एवं किछि निर्दिष्ट जो स्कूल गुड़िक रही से स्कूल रो परिचय से स्कूल रो
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଯୋଉ ଆମର ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ତାର ପରିଚୟ ରହିଥାଏ ବା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲର ତାର ଯୋଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲ କହୁ ବା ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ କହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଯୋଉ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉ ସମାଜରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେରିକା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ରିଟେନ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ପରିଚୟ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟଟା ତାର ଯୋଉ ଆମର ଥିଓରିଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିନ୍ନ। ଏହା କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ବା ଫିଜିକାଲ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହଉ ବା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭାରତରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୋନିଆଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ ଇତିହାସର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରିଟେନର ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା ବା ଯୋଉ ଦେଖାଦେଲା, ସେବେଠୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ସମୟ ପରଠାରୁ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ଗତକାଲିର ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିକୁ ନେଇକି ବା ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କିଭଳି ବିଦେଶୀ ବା ଯୋଉ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବିଭେଦକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ବା ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ଫିଲ୍ଡରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଡେଟା ରହିଛି ବା ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି ବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଭେଲେବୁଲ ଡେଟା ଆମର ଅଛି ବା ଆଭେଲେବୁଲ ତଥ୍ୟ ବଳି ଗୁଡାକ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ବା ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆମର ଯୋଉ ପୁରାଣ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ହଉ ବା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତର୍ଜମା ଏବଂ ନିଜର ଗବେଷଣା, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି, ସମାଜର ସ୍ଥିତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ, ଯିଏ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି 1784 ମସିହାରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।
ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବା ଯୋଉ ଆମର କଲୋନିଆଲ ପାୱାର ଥିଲା ବା ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଦେଶ, ତେଣୁ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଲା ବା ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ କହିଥାଉ, ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ବିଭାଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଲାଇନକୁ ନେଇକରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଉ ପାଣିନି ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲର ଟାଇଟେଲ ହଉଛି ବା ସନ୍ଦର୍ଭଟିର ଟାଇଟେଲ ହଉଛି ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ବୁଲେଟିନରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭଟିରେ ସେ ଭାରତର ଯୋଉ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଅଛି ତାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମଟା ହଉଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯୋଉଟା ମୂଳଦୁଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି 1773 ମସିହାରୁ 1900 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ ବା ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ହଉଥିଲା 1901ରୁ 1950 ଭିତରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଟା ଇମିଡିଏଟ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ତାର ଯୋଉ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଆସିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ପର ସମୟଟା, ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଯୋଜନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଯୋଉ ଇଏ ଚାଲି ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଉ ପାଣିନି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଡି.ଏନ୍. ଧାନାଗରେଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସୋସିଓଲୋଜି ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଯୋଉ 2ଟି ଆର୍ଟିକଲକୁ ନେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତାର ମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଥିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବା ସେ ବହି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 2ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସୋସିଓଲୋଜି ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଠାରେ ଡି.ଏନ୍. ଧାନାଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କଲାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ, ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଗତକାଲିର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଭେରିୟର ଏଲୁନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାନିନ୍ଡ୍ରଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନାଗରେଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକାଂଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନତା, ଭାରତର ଯୋଉ ଜାତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବା ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭାରତର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, କି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଜାତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ କେବଳ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଥଟ୍ ରହିଛି ବା ଆମର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଥଟ୍ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା,
ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନଡେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆମର ରିଫର୍ମର ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଥଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନାଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଭାରତର ଇଏ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଥିଲା, ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବେସିକାଲି ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍, ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବା ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯାହା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ରହିଥିଲା, ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲର କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ବା ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲର କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଏଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜିଏସ୍ ଘୁରେଙ୍କ ଭଳି ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ପୁରାତନ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ରହିଛି ତଥ୍ୟ ବଳି ରହିଛି ବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ AR ଦେଶାଇଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ରହିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ଫଲୋ କରି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍କ୍ସବାଦ କହୁ, ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଫଲୋ କରି ଯିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରୋଚ ନେଇ ବା ଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ନେଇ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲ ବା ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ନିଜର, କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ବା ସମାନ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ସମାନ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆପ୍ରୋଚକୁ ନେଇକରି, ତାହା ଭାରତରେ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଅନେକ ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇରାବତୀ କାର୍ବେ, ଯିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମର କିନସିପ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନସିପ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ, ସିଏ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁନଥିଲେ, ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲରେ ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି ବା ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବା ସେଇ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଆଉ AR ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାକମଳ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ DP ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯୋଉଠି ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବେଶବାଦ ବା ସୋସିଆଲ ଇକୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ DP ମୁଖାର୍ଜୀ ଯିଏ ଜଣେ
ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଆମର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଥିଲେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଯୋଉ ମତ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଭିନ୍ନ ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ବା ସ୍କଲାର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଲି ବମ୍ବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲ ନଥିଲେ, ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଯୋଉଠି ସୋସିଓଲୋଜି ଆଜ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ବିଷୟ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଯୋଉ କାଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଆମକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଯେତେବେଳେ 1959 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲର ଅବଦାନ କିଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ କିଭଳି ଭାବେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ, ଏ.ଏମ୍. ଶାହା, ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେତେ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ ଦିଟା ଥିଲା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ବାହାରର ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ବା ଆମର ବ୍ରିଟେନର ସ୍କଲାର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ସ୍କଲାର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜିସନ ରହିଛି ବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପେଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନ୍ ଭିନସେଣ୍ଟ ଫେରେରେ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ପେଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଏବଂ ସିଏ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ 1919ରୁ 1924 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସିଏ ବାୟୋଲୋଜି ରେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଭୂଗୋଳ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସୋସିଆଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ ବା ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଯୋଉ ସହରର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ, ସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପାର୍କସ, ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଟିଜ ଇନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ଦ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସିଭିକ୍ସ। ଏଇଭଳି ଭାବେ କେତେ ଗୁଡିଏ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡିକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ବିଭାଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କୋଉଠି କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଡେକାନ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ପୁନେରେ, ସେଇ ସହରରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କାମ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶାମିଶି ଭାବରେ ସେ କାମ ଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା
ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତା ଉପରେ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜାତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତ ଲିଟରେଚର ବା ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଗରୁ ବା ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଲିଟରେଚର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କାମ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର କିନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର କିନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପୂର୍ବ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାର ଏଠି ଏହା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜନ୍ ଭିନସେଣ୍ଟ ଫେରେରା, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତା ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଟା ଲୋକାଦୃତ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଟୋଟେମିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲର କୋଉ ଭଳିଆ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ଭାରତରେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଆମର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ ବିଭାଗର। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉମାନେ ସୁପରିଚିତ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ବି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଜିଏସ୍ ଭୁରେ ରହିଲେ, AR ଦେଶାଇ ରହିଲେ, KM କାପାଡ଼ିଆ ରହିଲେ, JB ଫେରେର ରହିଲେ, D ନରେନ ରହିଲେ, ଏଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଠିକାର ଯୋଉ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ସେଠି ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲର, ସେହି ସମୟରେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇଟା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରହିଛି, ଏଇ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲର ଥିଓରିଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଡାଇଭର୍ସ ଥିଲା ବା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା ଏହା ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍କଲାର ବା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଏ, କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଘୁରେଙ୍କ ଭଳି ସ୍କଲାର ଥିଲେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆମର ଫେରେର ଥିଲେ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା AR ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ଅର୍ବାନ ସୋସିଓଲୋଜି ଇକୋଲୋଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଉ GS ଭୁରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ KM କାପାଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ, ଇଣ୍ଡୋଲୋଜି କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝିଥାଉ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ବା ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କୁଲକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ସାକ୍ରେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମାନେ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଗବେଷଣା କରି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସାକ୍ରେଡ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ଇଏ କରାହେଇଛି, ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ
ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଯୋଉ ଆମର ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ରହିଲେ, ହେନରୀ ମାଇନେ ରହିଲେ, ମାର୍କସ ମୁଲର ରହିଲେ, ଏଡୱାର୍ଡ ସିଡ୍ ରହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଅ, ଅ, ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାନାଗ୍ରେଙ୍କର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଧାନାଗ୍ରେଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ସେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ୱିକଲିରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଲେ ବା ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବା ଇଣ୍ଡୋଲୋଜି ବା ଯୋଉ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଏ ଆମର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଜାତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକଗତ বিভিন্নতা, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସୋସିଓଲୋଜି ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସଦାଶିବ ଘୁରେ ବା ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ପପୁଲାରଲି ବା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଘୁରେ ବି କହିଥାଉ, ସିଏ ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚର ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯଦି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି, ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, କିଏ ସପକ୍ଷର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, କିଏ ବିପକ୍ଷର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘୁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଡିବେଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଘୁରେ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ଘୁରେଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଗବେଷଣାର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ସନ୍ଦର୍ଭ ଏବଂ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକତାବାଦକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ କିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଲଚର, ଦେନ୍ ଆନାଟୋମି ଅଫ୍ ଏ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଦ ଆବରିଜିନ୍ ସୋ କଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫ୍ୟୁଚର, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ନାମରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦ ବର୍ନିଂ କଲ୍ଡନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘୁରେଙ୍କର ଯୋଉ ମତବାଦ ଥିଲା ସେ ମତବାଦ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚର ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଆମର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେନିଂ, ସେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ
ନିଜକୁ ପାରଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସାକ୍ରେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିକାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଏ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଲିଖିତ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଜାତିବାଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ 6ଟି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫିଚର୍ସ ବା ଯେଉଁ ଆମର 6ଟା ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତି ବା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର, ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ ସୋସାଇଟି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜଟି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗତ ବିଭାଜନକୁ ନେଇକରି ସମାଜ ଗଠିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ହାଇରାର୍କି କହିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତଳଠୁ ଉପରେ ଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଯାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଛୁଆଁ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସିଭିଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିଜାବିଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଧର୍ମଗତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲାଭ ପାଇ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ ବା ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପନ୍ଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବାଛୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜାତିଗତ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ରହିଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଅକୁପେସନରେ, କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ଆମର ବିବାହରେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ହିଣ୍ଡରାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଜାତିଗତ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମଗତ ଇଏକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ଅନେକାଂଶରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନଜାତି ରହିଲେ ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ, ସାନ୍ତାଲ୍ସ ରହିଲେ, ଭିଲ୍ସ, ଗଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜନ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆମର 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା 7 ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଆମର ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ଏପଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ମିଜୋରାମ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେତେବେଳେର ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ କରୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଜାତିବାଦ ବା ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭାଜନ ରହିଛି ସମାଜରେ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇଏ ରହିଛି ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଯିବେ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଆମର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ବା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ
ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା AR ଦେଶାଇ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଭାରତର ବିକାଶକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିବେଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିବେଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିବେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ AR ଦେଶାଇ ପ୍ରଥମ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋରେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କିଏ ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟି ବା ସହରୀ ବିକାଶ ବା ସହରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲାଣି, ତ କିଏ ଜାତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଅନେକାଂଶ କୌଣସି ବି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କରିନଥିଲେ। AR ଦେଶାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଥମ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭାରତ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ହେଉଛି ତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠକୁ ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ବା କମ୍ୟୁନାଲି ଓନ୍ଡ ଜମି ଥିଲା, ବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜମିକୁ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଜମି ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଲା, ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଶସ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ସମାଜ ଯୋଉଟା ଶ୍ରେଣୀ ବିହୀନ ବା ଶ୍ରେଣୀ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଥିଲା, କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବଢ଼ିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ, ତା ମଝିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜର୍ମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ମାର୍କ୍ସ କରିଥିଲେ, ରଷିଆ ଉପରେ ଲେନିନ୍ କରିଥିଲେ, କଟ୍ସ୍କି, ଚାଇନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା। AR ଦେଶାଇ ଯିଏ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, GS ଘୋରେଙ୍କର ଇଏରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ବା ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାର୍କ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା ସେ ରହିଛି, ଏବଂ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ୟାକୁ ନେଇକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ DP ମୁଖାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, DD କୋସାମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, PC ଯୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା AR ଦେଶାଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରିସେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ 1960 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1975 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ପେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1979 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆଜ ପାଥ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 1984 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଅନ୍ ରୁରାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1994 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା
AR ଦେଶାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲା ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା? କାରଣ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଯୋଉ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ପନ୍ଥା ବା ରାସ୍ତା ତାର ଆପଣେଇଥିଲା ତାର ଉନ୍ନତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମେଥଡ ବା ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ମେଥଡ ରହିଛି ସେଇ ମେଥଡରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ବା ଷ୍ଟଡି କରିବା ବା ଏହାର ଗବେଷଣା କରିବା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାଜର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ଆଉଟକମ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବା ତାର ଯୋଉ ଆମର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ AR ଦେଶାଇ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆମର ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନେସନ ଷ୍ଟେଟ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବା ତାର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ peasant struggle ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା agrarian struggle in India after independence ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଯୋଉ peasant struggle in India ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି, ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଯୋଉ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିଭଳି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣିଥିଲେ ବା ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆମର, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଇଥିଲା ଭାରତର, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର କୃଷି, ଭାରତର ରାଜନୀତି ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କିଭଳି ଭାବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜର ଡୋମିନାନ୍ସ ବା ନିଜର ଡୋମିନାନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱର ଅଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲେ ବା ନିଷ୍ପେଷିତ ଯୋଉମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ସମୟ ସମୟରେ ଚପେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଜଣା ପଡିନଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା ଭାରତରେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ AK ଶରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବା ବିକାଶ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1889 ରୁ 1968 ମସିହାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଭାଗର ଏବଂ ସିଏ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଯଦି ଦେଖିବା ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବିନୟ କୁମାର ସରକାର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଲ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଅନେକାଂଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଥିଓରାଇଜେସନ୍ ରହିଥିଲା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଡେଲ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ବା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆମେରିକା ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଯେଉଁ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ AR ଦେଶାଇ କ୍ଷମା କରିବେ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅନେକାଂଶରେ ଏହାର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସମାଜ ବା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଏଇ ସମାଜରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଜାତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁ ଜମିର ଯେଉଁ ଆମର ବଣ୍ଟନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ବା ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ବିକାଶର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିକାଶ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଅନ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ଏହା ଏବେ ବି ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ବି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। ତେଣୁ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ମେଥଡୋଲୋଜି ବା ଗୋଟେ ନିଆରା ମଡେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କହିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ନୁହେଁ ବା ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦୃତ ନୁହେଁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ। କାରଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଏ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିଛି ଏହା କେବଳ ଯେଉଁ କୃଷିରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାରତରେ ବିକାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ 1916 ମସିହାରେ ତାହା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ 1925 ମସିହାରେ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ DN ମଜୁମଦାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯିଏ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାପନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିଲା 1951 ମସିହାରେ ଏବଂ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରନିସ୍ଲାv ମାଲିନୋସ୍କି ଏବଂ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କ
द्वारा सीए इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमर विभाग रही लखनऊ यूनिवर्सिटी गोटे लेक्चरर हे जॉइन करते 1928 मसीह नृतत्व विज्ञान एवं सी जो डॉक्टरेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रे गोटे जो हमर सांस्कृतिक परिवर्तन हो ड्राइव मान मध्य किभଳି भाव रही से विषय से ये करते सी डीएन मजुमदार ही सही व्यक्ति थे जी एक्चुअली एथनोग्राफिक जी वास्तव में एथनोग्राफिक एवं फोक कल्चर सोसाइटी जो रही तार स्थापना सी ही करते एवं जो आम जाचु जो ईस्टर्न आंथ्रोपोलोजिस्ट गोटे जर्नाल अच्छे समस्ते आम जानी से जर्नाल आरंभ सी ही करते एवं जब देखिबा सी गोटे नुआ मॉडल बा नुआ मेथड हमर नृतत्व विज्ञान में प्रचलन करते जहाँ बायोमेट्रिक मेथड कहा जाए क्षमा करेंगे तांकर जो फील्ड वर्क मेथड थिला ताहा अन्य मानकठू भिन्न थिला एवं तांकर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक थिला जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा बा जो तथ्य गुड़िकर ये पाई तथ्य गुड़िक एनालिसिस में से जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा रो एनालिसिस में से जो स्टैटिस्टिक्स बा जो परिसंख्यान ये रो व्यवहार करथिले ताहा सबुठारु अनन्य थिला जो जहा एक तांको नियारा तांकर एक नियारा परिचय सृष्टि करथिले जदि हम देखिबा मजुमदार मुख्य काम गुड़िक ता भितर थिला रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया 1944 में से था ये थिला द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब स्टडीइंग ट्राइबल डायनामिक्स 1950 में से सोशल कंटूर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी सोशल सर्वे ऑफ कानपुर 1954-56 में से एवं जब देखिबा आउ केते गुडी काम भितर तांकर देखिबा जो हिमालयन पॉलिएंड्री स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एंड कल्चरल चेंज ये फील्ड स्टडी ऑफ जॉनसर बावर 1963 मसीह जब देखिए मजुमदार जो आमर मुख्यतः जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जो से को विषय रे अधिक गवेषणा करते से मुख्यतः फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऊपर मुख्यतः भाव में काम करते आउ जने जो आमर थिले मुख्य समाज विज्ञानी जहाँ को हम कहू ए.के. शरण जी यूनिवर्सिटी जॉइन करते लखनऊ यूनिवर्सिटी जॉइन कले 1946 मसीह जब देखिबा शरण कर काम किछि कम नथिला एवं तांको काम तांकर जो गवेषणा गुड़िक थिला सेमानक मध्यरु ऑन द इंटेलेक्चुअल वोकेशन ट्रेडिशनल थॉट टुवर्ड्स एक्सियोमेटिक अप्रोच ए बुक ऑफ रिमाइंडर्स sociology of knowledge and traditional thought Hinduism in contemporary India and on theories of secularism and modernism ये गुड़ी मुख्यतः तांकर ये थिला जदि हमें देखिबा जो मजुमदार ए.के. शरण कर जो अप्रोच थिला ए.के. शरण सब बेले जो हमर आधुनिकतावाद को सब बेले से क्रिटिसाइज करथिले बा समालोचना करथिले एवं से सब बेले जो हमर ट्रेडिशन बा पारंपरिक संस्कृति रही ता ऊपर ही प्राधान्य देउथिले तापर हम जे देखिबा डीपी मुखर्जी गोटे जने मुख्य व्यक्ति विशेष हमर भारतीय समाजशास्त्र आउ तांको सब बेले से गोटे नुआ जो हमर से मार्क्सिस्ट बा जो मार्क्सवादी मेथड व्यवहार करते जो भारतीय प्राचीन ब्रिटिश आसीबा पूर्व जो भारतीय समाज परिवर्तन होता एवं तांको समय जो सांप्रदायिक परिवर्तन होता ता विषय से विषय विस्तृत भाव आलोचना करते और सी सब बेले चाहूले जे सी मार्क्सिस्ट न कह मार्क्सवादी न कह मार्क्सोलॉजिस्ट भाव डका जाओ जो मुख्य काम गुड़िक से गुड़िक पर्सनालिटी इन द सोशल साइंस मॉडर्न इंडियन कल्चर ए सोशियोलॉजिकल स्टडी व्यूज एंड काउंटर व्यूज डाइवर्सिटीज
ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ମେଥଡ, ଏଭଳି ଭାବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏରିଆରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ରହିଛି ଏହା ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଇଏକୁ ନେଇକରି, ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକତାବାଦ। ଦିଟାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଏ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ୟାକୁ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସେତେବେଳେ ବିକାଶ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ସେ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଚାଲିବେ, ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି, ତାହେଲେ ହିଁ ସମାଜର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହିଛି ବା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାକୁ କେବଳ କପି କରିବା ବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।